నమస్తే, వెల్కమ్ టు అండ్ కెరియర్స్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికీ దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేటు సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సో ఆయనతో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, లేట్ చేయకుండా మనం కాలర్ తీసేసుకుందాం. కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. కళ్యాణి గారు ఫ్రమ్ విజయవాడ. కళ్యాణి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మనతో పాటు శ్రీకాంత్ ఆస్తి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ కళ్యాణి గారు. అదే సార్, యాక్చువల్లీ నాది రీసెంట్ గా 10th అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. రిజల్ట్ చాలా రోజులు అయిపోయింది, బట్ నేను ఈ కరెక్ట్ ఫీల్డ్ ఎంచుకుందాం అని చూస్తున్నానండి. Okay. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనం ఏవియేషన్ కి వెళ్ళొచ్చు, క్రూజ్ లైన్స్ కి వెళ్ళొచ్చు అని నేను చూస్తున్నాను. అవును. సో నాకు అది ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా సార్, లేడీస్ పరంగా ఏదైనా? డెఫినెట్గా అండి. ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలకి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏ లేదండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఆడపిల్లలే ఇంకా బాగా రాణిస్తున్నారు. బికాజ్ యూ టేక్ ఎడ్యుకేషన్ సీరియస్లీ అండ్ ప్రొఫెషన్ కూడా చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు. లక్కీగా ఏంటంటే పేరెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆడపిల్లల్ని. అంటే ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ కానీ ఏవియేషన్ లాంటి కోర్సెస్ కానీ ఆడపిల్లలకి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది తెలుసుకుని పేరెంట్స్ కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ సైన్ అండి. సో 10th అయిపోయిన పిల్లలకి 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు అండి. 2 years ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, 3 yearsలో డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, టోటల్గా 5 years. కానీ కోర్స్ ఏంటంటే మీకు 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. అలాగే 4 years మాత్రమే మీ పేరెంట్స్ ఫీజెస్ కూడా పే చేస్తారు కాలేజ్కి. లాస్ట్ 1 year ఇట్ విల్ బి ఏ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అండి. 5-star హోటల్లో కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ, లేదు మీరు అన్నట్టు ఏవియేషన్లో కావాలి అనుకుంటే కనుక, అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ ఫ్లైట్స్లో కానీ మీకు ఇంటర్న్షిప్ ట్రైనింగ్ పెడతాం అనమాట 1 year. ఆ 1 year ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక మీకు ప్లేస్మెంట్ కూడా 99.9% మీరు ఎక్కడైతే ఇంటర్న్షిప్ చేశారో వాళ్ళే మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు. స్టైఫండ్ కూడా మీకు ఆ 1 year స్టైఫండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మంత్లీ 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ వస్తుంది. సో అంటే నేను ఇవాళ ఉన్న మార్కెట్ దీని గురించి చెప్తున్నానండి. బట్ ఆఫ్టర్ 5 years అంటే ఆఫ్టర్ 4 years అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి మోర్ అనమాట. అంటే 100% టూరిజం బాగా పెరుగుతుంది, చాలా బ్రహ్మాండమైన అవకాశాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇంకా స్టైఫండ్ ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది. అలాగే ప్లేస్మెంట్ వచ్చేపాటికి మీకు స్టైఫండ్కి డబుల్ ద అమౌంట్ ఉంటుంది అనమాట. మీకు 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ వస్తే 30,000 రూపీస్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్ ఉంటుంది. సో అలాగా మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని మీకు జాబ్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఎక్కువ కాదు, 100% కాలేజ్ వైపు నుంచి మేమే ప్రామిస్ చేస్తాం, మీకు ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం. ద ఓన్లీ థింగ్ మీ దగ్గర నుంచి మాకు కావాల్సిన సపోర్ట్ ఏంటంటే మీరు ఫిజికల్గా మీరు క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి 85% అటెండెన్స్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మీరు మెయింటైన్ చేసి, అలాగే లాస్ట్ 1 year కూడా మీకు ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు, అదే ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా మీరు చాలా సీరియస్గా 85% పైన మీరు అక్కడ మెయింటైన్ చేసి అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ బి గెటింగ్ 100% ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ సైడ్ అండి. అది ఇండియాలోనే కాదు, అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా, అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇప్పించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ స్టూడెంట్స్ అనమాట. సో అక్కడ నుంచి చదివిన పిల్లలకి, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన పిల్లలకి మోర్
మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇవాళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అమెరికా అండి, అమెరికా లాంటి పెద్ద దేశాల దగ్గర నుంచి ఇటు గ్లోబ్లో ఇటు చివరున్న ఆస్ట్రేలియా, జపాన్ దాకా అనమాట. ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్లో కూడా మనం స్టూడెంట్స్ని ప్లేస్ చేయగలుగుతున్నాం. అంటే మనకంటే బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్, టూరిజంలో కానీ బిజినెస్లో కానీ బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లో అన్నింటిలో కూడా మీకు ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. ప్యాకేజ్ కూడా కొన్ని లక్షల్లో ప్యాకేజ్ ఉంటాయండి. సో డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ సీరియస్, అడ్మిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. ఇంకొక 1 week 10 daysలో అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. సెప్టెంబర్ 1st నుంచి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ కెరియర్, ప్లీజ్ కమ్ టు ద కాలేజ్ అండ్ టేక్ యువర్ అడ్మిషన్ అండ్ ఇమీడియట్లీ కమ్ టు ద అంటే క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ పల్లవి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. పల్లవి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పల్లవి గారు. ఆల్రెడీ మా తమ్ముడు మీ కాలేజ్ లో 2nd year చదువుతున్నాడు సార్. ఓకే అండి. ప్రెసెంట్ సింగపూర్ ఇంటర్న్షిప్ లో ఉన్నాడు. ఓ వెరీ గుడ్. నాది బీటెక్ అయ్యింది సార్. బీటెక్ అయ్యాక ఏమైనా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఏమైనా చేయొచ్చా సార్? డెఫినెట్గా అమ్మ, మీకు ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఉంది, అలాగే ఎంఎస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ మీకు నచ్చితే ఆ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవచ్చు. ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజంలో ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఎక్కువగా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి. అంటే రేషియో ప్రకారం చూస్తే 60-40 లాగా ఉంటుంది అనమాట. అదే ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయితే కనుక ఆపోజిట్, అంటే 60% to 70% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, 30 to 40% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో రేపొద్దున మీరు ఎక్కువగా హాస్పిటాలిటీ వైపు, టూరిజం వైపు, అలా ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం వైపు వెళ్ళాలి, హోటల్స్లో వర్క్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటే మీకు బెటర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ టూరిజంలో వస్తుంది అనమాట. అదే మీకు ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం తీసుకుంటే మీకు ఎక్కువగా ఆప్షన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ మీద కూడా మీకు చాలా ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి. అలా అని హోటల్ ఇండస్ట్రీలో రావని కాదు, మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మోర్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువగా కూడా మీకు మేనేజ్మెంట్ మీద, హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ మీద కూడా మీకు సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి సో మీకు వరల్డ్లో ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా మీకు వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే అండి. సో మీ కాలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ఒకసారి. డెఫినెట్గా అండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా జాగ్రత్తగా, చాలా బాగా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే వీ లుక్ స్టూడెంట్స్ టు వర్క్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇన్ కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్, ఎంఎన్సీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ అంటే మన జిఎంఆర్ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇండిగో, స్పైస్ జెట్ లాంటి ఎయిర్లైన్స్, అది కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఎమిరేట్, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్, అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్లు కాబట్టి రిలయన్స్, అదానీ, ఎల్ఎన్టీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, హోటల్స్ వచ్చేపాటికి చాలా ఫేమస్ హోటల్స్ లైక్ హయత్, మ్యారియట్స్ ఇలాంటి బ్రాండెడ్ హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు. కాబట్టి అలాంటి వాతావరణం, అంటే మనం సైజులో అంత పెద్ద సైజు ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానండి, బట్ డెఫినెట్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ మాత్రం అంటే ఆ కార్పొరేట్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లాగా ఉండాలన్నమాట. సో మా కాలేజెస్ అన్నీ కూడా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లాగానో, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లాగానో ఉంటాయండి. ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ ఆర్ ఫీల్ లైక్ ఒక కాలేజ్ ఫీల్ ఉండదు అనమాట. సో టోటలీ ఎయిర్ కండిషన్. ఎందుకు ఎయిర్ కండిషన్ అంటే పిల్లలకి మనం ఎయిర్ కండిషన్ అలవాటు చేయాలండి, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్. ఆర్ అబ్రాడ్ వెళ్తే కనుక చల్లటి ప్రదేశాలు, అమెరికా చల్లగా ఉంటుంది, -degreesలో ఉంటుంది, యూరోప్ -degreesలో ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళి వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు అంటే ఆ వాతావరణానికి అలవాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత అటైర్ అండి, అటైర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మీకు 4 టైప్ ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ ఇస్తామన్నమాట. బ్లేజర్ వేసుకుంటాం దగ్గర నుంచి, రెగ్యులర్ యూనిఫామ్ వేసుకుంటాం, ఫార్మల్ యూనిఫామ్స్ వేసుకుంటాం, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్పిస్తాం జరుగుద్ది. సో ఇకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి మీరు ఇందాక మాట్లాడారనమాట. వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ఎ కంప్యూటర్ ల్యాబ్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ ఎ లైబ్రరీ విత్ వెరీ గుడ్ బుక్స్ అనమాట. అంటే వాళ్ళ రోజున బుక్స్తో పాటు కంప్యూటర్ ల్యాబ్లో ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇంతకుముందు ఒక 10 years 15 years బ్యాక్ బుక్స్ అన్నదే రెఫరెన్స్గా తీసుకునేవాళ్ళం అండి. బట్ ఇవాళ రోజున ఏంటంటే నెట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో వీ ఫైండ్ ఎవ్రీథింగ్ నెట్లో దొరుకుతుంది. సో ఎప్పుడైతే బ్రౌజ్ చేస్తామో స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి నాలెడ్జ్ అవుతుంది. డెఫినెట్గా అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరమే కాకుండా
మనకి టీచింగ్ సైడ్ వచ్చేవాటికి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలండి. నాట్ ఓన్లీ లోకల్ ఎక్స్పోజర్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేసి వాళ్ళు టీచింగ్ సైడ్ వచ్చే వాళ్ళని మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న టీచర్స్ని మనం తీసుకుంటాం. అలాగే అకాడమిక్గా హెడ్స్ వచ్చి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లలకి ప్లేస్మెంట్సే కాకుండా ర్యాంక్స్ పరంగా కూడా యూ డోంట్ ఫైండ్ డిగ్రీలో ర్యాంక్స్ అన్నది మీరు చాలా అరుదుగా మీరు చూస్తారండి. సో 95% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలు మా దగ్గర యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా ఉన్న పిల్లలు మోర్ దెన్ 100 స్టూడెంట్స్ అనమాట. ఎవ్రీ దీనికి ఐ మీన్ బీబీఏలో అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, 100లో టాప్ అంటే మోర్ దెన్ 50 to 60 ర్యాంక్స్ మా కాలేజ్కి వచ్చినాయి. దగ్గరగా 500 కాలేజీలు అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఉంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కింద అన్ని కాలేజెస్లో మా కాలేజ్ పిల్లలే అంతమంది, అంటే మోర్ దెన్ 50% స్టూడెంట్స్ మన స్టూడెంట్స్ ఉంటాం టాప్ 100లో. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అనమాట. అంటే అకాడమిక్గా కూడా మేము అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం. ఇకపోతే కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అండి. డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్కి ఆ ఏజ్లో ఫిట్నెస్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఫిట్నెస్సే క్యారీ అవుద్దండి. నెక్స్ట్ 60-70 ఇయర్స్ అలా ఫిట్నెస్ క్యారీ అవుద్ది. ఆ ఫిట్నెస్ చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని విధాల యోగా దగ్గర నుంచి, లేకపోతే గేమ్స్ దగ్గర నుంచి, స్పోర్ట్స్ దగ్గర నుంచి అన్ని యాక్టివిటీస్ మేము కవర్ చేయటమే కాకుండా ఎవ్రీ సాటర్డే దే విల్ బి కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద క్లాస్ అండి. అంటే ఆ రోజున క్లాస్కి ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక మనిషి వచ్చి వాళ్ళకి టీచ్ చేయవచ్చు. లేదు అంటే కనుక ఒక సెమినార్స్ జరగవచ్చు. లేదంటే ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్కి వెళ్తారు. ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ ఇన్ ద సిటీ అనమాట. హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో, వైజాగ్లో తీసుకుంటే వైజాగ్లో. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ వీ టేక్ దెమ్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అండి. అంటే వేరే కాలేజీలు చేస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పి నేను మాట్లాడిన కానీ బట్ వీ డూ దట్. అంటే ఇండస్ట్రియల్ టూర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ చాలా రావాలి. అలాగే ఏ కాలేజీ చేయని ఒక పాయింట్ నేను చెప్తానండి. మా కాలేజ్ ఒకటే లాస్ట్ 20 years నుంచి స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడానికి. ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ అండి. అది కూడా విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. ₹1 కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నేను ఛార్జ్ చేయకుండా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, అంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉండే కంట్రీస్కి, టూరిజం తీసుకుంటే కనుక టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్కి, అలాంటి కంట్రీస్కి మేము 5 days నుంచి 6 days తీసుకెళ్తామండి. అక్కడ ఉన్న హోటల్స్ కానీ, టూరిజం ప్లేసెస్ కానీ, బిజినెస్ ప్లేసెస్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్కి కానీ, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇండస్ట్రియల్ టూర్ తీసుకెళ్తాం. హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేదాకా టోటల్ వాళ్ళ ఎక్స్పెండిచర్, అంటే ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ, వీసాస్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అక్కడ 3-star హోటల్లో స్టే చేస్తారు. ఆ 3-star హోటల్కి సంబంధించిన అకామిడేషన్ కానీ, పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్, నైట్ డిన్నర్ కానీ, లోకల్లో ట్రావెల్ చేయడానికి వాళ్ళకి బస్సు కానీ, అన్నీ కూడా టోటల్గా కాలేజ్ చూసుకుంటే ₹1 కూడా స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఛార్జ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ వాట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ డూయింగ్ అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ రోజున పిల్లలకి. వాళ్ళకి అది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇలాంటి కంట్రీస్కి, అంటే మనకంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక అనుభవం కలుగుద్దండి. ఆ అనుభవం కలగటమే కాకుండా వాళ్ళకి ఒక హోప్ వస్తుంది అనమాట. మనం తీసుకున్న ఎడ్యుకేషన్ మూలంగా ఇక్కడ ఇంతమంది సెటిల్ అయ్యారు, ఇంత బ్రహ్మాండమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, ఇంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ 40 years మన కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళకి ఊహించుకోగలుగుతారు. ఆ ఊహించుకుంటాం మూలంగా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయండి. ఓకే. సో అలాగే బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి హాస్పిటాలిటీ, లైక్ మీ ఉన్న 5 branchesకి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి కూడా చాలా డౌట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఏం చెప్తారు? మన రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా మన మొత్తం ఇండియా మొత్తం నుంచి కూడా ఆల్ కార్నర్స్ నుంచి మనకు స్టూడెంట్స్ వస్తారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అబ్రాడ్ నుంచి కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారండి. వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేయడమే కాకుండా గర్ల్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్, బాయ్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. క్యాంపస్లో కొన్ని హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని క్యాంపసెస్కి జస్ట్ ఒక 50 meters నుంచి 100 meters దూరంలో హాస్టల్స్ ఉంటాయి. వెరీ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అండి. ఆడపిల్లలు చాలా దూరమైన ప్రదేశాల నుంచి తల్లిదండ్రులు తీసుకొచ్చి మా మీద ఎంతో నమ్మకంగా మా దగ్గర ఉంచుతారు. అలాంటి ఆడపిల్లలకి సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి ఉండే మానిటరింగ్ కానీ, అలాగే వాళ్ళకి ఉండే వార్డెన్స్ కానీ అందరూ లేడీస్ పెట్టి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. అలాగే మా ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం, అంటే మా కరికులం ప్రకారం ఏంటంటే ఈవినింగ్స్ ప్రతి స్టూడెంట్ వర్క్ చేయాలండి. 3 to 4 hours ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి. ఆ కాలేజ్ నుంచి ఒక 5 kilometers రేడియస్లో ఉన్న మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానీ, హోటల్స్కి కానీ, మెక్డీ, కాఫీ డే, లేకపోతే జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్, ఫిలిం నగర్ క్లబ్, ఇలాంటి క్లబ్స్కి పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం. వై? బికాజ్ ఒక ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్
నాలెడ్జ్ బాగా పెరుగుద్ది, గెస్ట్తో రెగ్యులర్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుద్ది. తర్వాత మంత్లీ అరౌండ్ స్టైఫండ్ దిల్ బి అవైలింగ్ అరౌండ్ 15,000 to 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్ స్టూడెంట్కి ఉంటాయని చెప్పి మేము లాస్ట్ 20 years నుంచి యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన కరికులంకి యాడ్ ఆన్ దిస్ 2 to 3 hours యాడ్ చేసి స్టూడెంట్కి పేరెంట్కి అడ్మిషన్ టైంలోనే మేము ఇది చెప్పి ఇలా చేయటం మూలంగా స్టూడెంట్కి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. స్కిల్స్ డెవలప్ అవటం మూలంగా అతనికి రేపు జాబ్లో జాయిన్ అవ్వగానే వెంటనే పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. బాగా పర్ఫామ్ చేసిన స్టూడెంట్కి డెఫినెట్గా మంచి మంచి ప్రమోషన్స్, మంచి మంచి శాలరీ హైక్స్ ఇమీడియట్గా ఉంటాయి. సో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40-45 వాళ్ళు జనరల్ మేనేజర్, ఒక 5-star హోటల్కి ఒక జనరల్ మేనేజర్ అయిపోతే కనుక సంవత్సరానికి దగ్గరగా 50 లక్షల నుంచి ₹1,00,00,000 దాకా ప్యాకేజెస్ ఉంటాయండి. అంటే ఆ జనరల్ మేనేజర్కి వచ్చేవాడికి. సో 40 సంవత్సరాలకి ఆ రేంజ్కి రీచ్ అయిపోతారనమాట. సో అదే అబ్రాడ్లో అయితే కనుక స్టార్టింగే 40 లక్షల నుంచి 50 లక్షల రూపాయల దాకా శాలరీస్ ఉంటాయి. అదే అమెరికా లాంటి దేశాలు, యూరోప్ లాంటి దేశాలు, న్యూజిలాండ్ ఇలాంటి దేశాలు అయితే. సో ఇవన్నీ నేను ఇండియన్ కరెన్సీలో నేను కన్వర్ట్ చేసి చెప్తున్నాను అండి. సో ఇంత బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అంత బాగా వచ్చి సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అవుతున్నారు. అండ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ దేర్ టు గివ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్మెంట్స్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అండి. అంటే స్టూడెంట్కి 40% వచ్చిన స్టూడెంట్కి అంత వేరియేషన్, 50% వచ్చిన స్టూడెంట్కి, 90% వచ్చిన స్టూడెంట్కి వేరియేషన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉంటుంది, కానీ ప్లేస్మెంట్ విషయంలో చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే స్కిల్స్ అన్నది చాలా బాగా డెవలప్ అయ్యేది స్టూడెంట్కి ఇన్ ప్రెజెన్స్ కాలేజ్కి వచ్చిన స్టూడెంట్కి, అలాగే బాగా చదివే పిల్లలకి, బాగా ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకునే పిల్లలకి, అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ 100% చేసే పిల్లలకి బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ శ్రీవాణి గారు తాడిపత్రి నుంచి. శ్రీవాణి గారు మనతో పాటు శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. హలో హలో వాణి గారు చెప్పండి. టీవీ చూడదండి, మాట్లాడండి, వింటున్నారు. శ్రీకాంత్ గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మా డౌట్ ఏం లేదు, బాబును పంపించాలంటే ఎట్లెట్లా పంపించాలి, ఎక్కడికి, ఏమి కథ అని. ఓకే, అంటే ఎక్కడికి పంపించాలనుకుంటున్నారండి? మీరు హైదరాబాద్ కదా అండి? ఓకే అండి. హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉందండి. అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మాతృశ్రీ నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 3 క్యాంపస్లో ఎక్కడైనా మీకు ఏది దగ్గర, ఏ లొకేషన్ దగ్గర అనుకుంటే కనుక ఆ లొకేషన్కి మీరు బాబుని తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయొచ్చు. డెఫినెట్గా ఏ కోర్స్ తీసుకుంటున్నారు ఏంటి అన్నది కూడా మీరు చెప్తే ఆ కోర్సులో సీట్స్ అవైలబిలిటీని బట్టి మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి మీ బాబుకి. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ కూడా మేమే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామండి. ఈ మధ్యలో అంటే జాయిన్ అయ్యి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు అటెండెన్స్ అన్నది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ మీరు, యాజ్ ఎ కాలేజ్ మేము కూడా మానిటర్ చేస్తాం. మీకు ఇమీడియట్గా చెప్తాం కాలేజీకి రాకపోతే. ఆ కాలేజ్కి వచ్చేటట్టు చేస్తే మీకు సరిపోతుందండి. పిల్లల్ని బాగా మేము అంటే ట్రైన్ చేసి మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతామండి. ఓకే, సో నార్మల్ అకాడమిక్స్ అంటే ఎప్పుడు థియరీ అయితే ఉంటూ ఉంటుంది, బట్ మీది చాలా డిఫరెంట్ కాబట్టి మీ దాంట్లో మీ కాలేజ్లో థియరీకి అలాగే ప్రాక్టికల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్. థియరీ పార్ట్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే అండి, వి గెట్ సిలబస్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ అనమాట. ఆ సిలబస్ని బట్టి మేము టీచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ సిలబస్ మీదే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, మార్కులు ఇస్తారు, సర్టిఫికేషన్స్ ఇస్తారు అనమాట. సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అది కంప్లీట్ చేయడానికి మాకు డేకి 3 to 4 hours లేదా మ్యాక్సిమం 6 hours సరిపోద్దండి. అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవడానికి అదే థియరీకి సంబంధించి ప్రాక్టికల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ నేర్పియాలి కాబట్టి ఆ ప్రాక్టికల్స్కి మళ్ళీ 2 to 3 hours పట్టుద్ది అనమాట. సో క్లాస్ రూమ్లోనే థియరీ నేర్చుకుంటారు. కాలేజ్లోనే వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ల్యాబ్స్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ల్యాబ్, సర్వీస్ ల్యాబ్, ప్రొడక్షన్ ల్యాబ్, అన్ని ల్యాబ్స్ కాలేజీలోనే ఉంటాయి. అన్ని ల్యాబ్స్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు. సో ఆ ఇంటర్న్షిప్లో దే గెట్ బెటర్ నాలెడ్జ్. అంటే కాలేజ్లో నేర్చుకున్న దానికంటే బయటికి వెళ్ళి ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఆ ఇండస్ట్రీలో నేర్చుకున్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అంటే మేము నేర్పించింది అక్కడ ట్రైన్ అవుతాడు అనమాట, ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ వేర్ స్టూడెంట్ విల్ బి గెటింగ్ మోర్ నాలెడ్జ్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే తనంతకి తను చేస్తున్నాడో, వర్క్ చేస్తున్నాడో, అప్పుడే తను ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోగలుగుతాడండి. అలాగే కమ్యూనికేషన్ పరంగా అంటే ఇంగ్లీష్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, హిందీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫ్రెంచ్ అన్న లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ ఇస్ అంటే ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ మంది మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అండి. అలాగే ఫ్రెంచ్ వచ్చేపాటికి యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఫ్రెంచ్ ఎక్కువ మాట్లాడతారు. అలాగే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట. అంటే ప్లేస్మెంట్స్ పరంగా వచ్చేపాటికి యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చాలా ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి. అందుకని ఫ్రెంచ్ కూడా నేర్పిస్తాం. ఇకపోతే ఇండియాలో ఏ
కార్నర్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలన్నా హిందీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఈ 3 లాంగ్వేజ్లు మేము నేర్పించడం, చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడేటట్టు చేయడం కూడా మా బాధ్యత అనమాట. 3 years కంప్లీట్ అయిపోయాటికి తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్ కూడా ఈ 3 లాంగ్వేజ్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసి మన ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ కాలర్ శ్రీనివాస్ గారు ఫ్రమ్ వెస్ట్ బెంగాల్. శ్రీనివాస్ గారు, మనతో పాటు శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే. నేను వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. నమస్తే అండి. మా అమ్మాయి యాక్చువల్గా వైజాగే, కానీ నేను జాబ్ కోసం కలకటా వచ్చున్నాను. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు 10th క్లాస్ లో ఉంది, కాకపోతే ఎక్కువ మార్క్స్ రావట్లేదు. ఓకే, అది 50% లోనే ఉంది. ఓకే. 10th తర్వాత మీ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వచ్చండి? తప్పకుండా అండి. ఆ పిల్లలకి మార్కులు తక్కువ వస్తున్నాయి అని చెప్పి మనం ఏమి ఇబ్బంది పడక్కర్లేదండి. కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే అంటే రాసి, అంటే ఎగ్జామ్ రాసి మంచి మార్కులు తెచ్చుకునే కంటే కూడా వర్క్ చేసి, ప్రాక్టికల్గా వర్క్ చేసి, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని దాంట్లో బాగా పర్ఫామ్ చేసి దాంట్లో బాగా మంచి పేరు తెచ్చుకునే పిల్లలు ఎక్కువ ఉంటారనమాట. సో మార్కులకిను పిల్లలు సెటిల్ అవటానికి, అంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో సెటిల్ అవడానికి అసలు సంబంధమే లేదండి. ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో మనం ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి చదువు కంటే కూడా, అంటే చదివి ఎంత బ్రహ్మాండంగా రాస్తున్నారు, ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకుంటున్నారు అన్నది ఒక పార్ట్ అయితే, దానికంటే ఇంపార్టెంట్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకుంటాం, వర్క్ బాగా నేర్చుకుంటాం, వర్క్ కల్చర్లో ఇన్క్లూడ్ అవడం, అవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మార్కులతో సంబంధమే లేదండి. 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆఫర్ చేసే ఇంటర్ కోర్సే మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎలా అయితే 10th తర్వాత పిల్లలు ఎంపీసీ జాయిన్ అవుతారో, బైపీసీ జాయిన్ అవుతారో, సిఈసీ జాయిన్ అవుతారో, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా జాయిన్ అవుతుందండి. ఇంటర్ బోర్డే ఆఫర్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఒకేషనల్ కోర్స్ కింద వస్తుంది. సో ఇంటర్లో ఈ కోర్స్ చేసినప్పుడు 100% మీరు డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తేనే బెటర్గా ఉంటుందండి. సో 2 years 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కలిపి 5 years ప్రోగ్రామ్. కానీ మీ పాపకి 4 years మాత్రమే కాలేజీలో ఉంటుంది. మీరు కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. కరికులం ప్రకారం 5th year అంతా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజీ తీసుకుంటుంది. ఇట్ మే బీ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో అండి. ఆడపిల్ల అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుందని మా హోప్ ఉంది. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు చాలా యాప్ట్గా సూట్ అవుతారు హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి. ఎందుకంటే పేషెంట్స్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మగపిల్లలతో పోలిస్తే. దట్ ఈస్ అ వెరీ కీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద హోటల్ ఇండస్ట్రీ అండి. సో ఆ ఆడపిల్లలు చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతారండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు, చాలా విషయాలు చెప్పారు. చాలా మంది కాలర్స్ డౌట్ క్లియర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. రైట్, చూసారు కదా, ఇది ఈనాటి మన ఎన్కరియర్స్. నమస్తే.